Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 16 Desember 2025 Masehi atau bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun salat petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Kiai Gus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Rusli Naning. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Habib Alwi bin Isa Asegaf dengan pembahasan fikih kitab Matan Abu Syuja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سؤالنا عليها. Assalamualaikum. Rapat lurus. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له
اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار سالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العلي العظيم إلى ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وبكل نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله نصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa azka taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah selalu memberikan nikmat kepada kita. Pada hari ini di antara nikmat Allah yang bisa kita rasakan yaitu nikmat bisa melaksanakan sholat duhur, bisa duduk di masjid, bisa beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat duduk beriktikaf di masjid karena Allah Ta'ala, supaya duduk kita berpahala. Keberadaan kita di masjid mendapatkan pahala selain pahala ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa sukses kehidupan di dunia ini dalam keadaan selamat dari segala musibah, segala bencana, segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, biasa kita melanjutkan pembacaan kitab fikih. Sampailah di dalam faslun fi ahkamin nafaqah lil aqarib, memberikan nafkah kepada kerabat. Nafkah itu artinya mengeluarkan. Dia tidak digunakan kecuali mengeluarkan untuk kebaikan. Saya keluarkan duit untuk sedekah, nafkah. Saya keluarkan duit untuk keluarga, nafkah. Saya belikan nafkah untuk minuman keras, bukan nafkah itu bahasa Arabnya. Jadi nafkah itu untuk kebaikan, Jadi makanya ada kata infak. Infak itu mengeluarkan harta kita untuk kebaikan. Yang tidak baik tidak dinamakan nafkah. Tidak dinamakan nafkah. Maksudnya apa dia ini? Nafkah itu pemberian seseorang kepada seseorang. Ada orang-orang yang tertentu yang wajib kita nafkahi. Orang tertentu yang wajib. Yang lain tidak wajib. Yang lain tidak wajib kita nafkahi. Yang pertama, 3 sebab. Walin nafaqati salah satu asbab. 3 sebab ini wajib kita nafkahi. Yang pertama, al-qarabah, kerabat. Kerabat wajib kita nafkahi. Siapa kerabat yang dimaksud di sini? Kerabat itu ayah ibu kita, kerabat yang wajib kita nafkahi. Kalau bapak kita miskin, tidak bisa bergawe lagi, kita nafkahi. Jangan perhitungan. Kita kalau total kedai kecil berapa duit kita dari sebelum kita lahir. Dari sebelum kita lahir nijak bumi ini sudah dinafkahi ya mong tua. Ke dokter, periksa USG, taulah dewek ubatnya yang mahal tu sejuta lebih. Itu tiap bulan. Duit bapak kalau itu metu tu belum lahir. Dokternya 300 yang bagus, yang biasa 200. Kalau yang nak dibawa lagi mah BPJS atau kartu kis. Lebih murah. Ini bapak lah metu ke duit ini. Baru lahir, belum ibunya lah dak kuawa nak beli ubat ini, beli ubat itu. Itulah metu duit itu. Makanya kalau sama wong tua kita jangan perhitungan. Oh ini abah aku nusat ngembek duit tu, lemak ni, dah usah perhitungan, dah usah. Pernah ada seorang anak datang ke Rasulullah, nunjuk tahu bapaknya galak ngembek duit. Panggil oleh Nabi, bapaknya tadi. Ditanya, kau benar galak ngembek duit dari kantong anaknya? Iya benar. Aku dari kecil dulu nyagoi dia, ngenjuk nafkah dia. Sekarang ni besar dia perhitungan sama aku. Langsung dicekal oleh Nabi gulunya budak itu. Anta wa maluka li abikau, dan jiwa ragamu untuk bapakmu. Nah, jadi besar sekali ya, jangan perhitungan gitu sama bapak kita. Jadi kerabat yang dimaksud wong tua, ibu atau bapak. Kalau ada kakek juga. Kemudian siapa lagi?
Al-waladain, kedua anak, laki-laki dan perempuan. Terus ke bawah, cucu. Kalau seandainya dengan syarat-syaratnya, kalau dia tidak mampu atau miskin atau sakit, maka atau dia belum bisa begawi, maka dia yang nafkainya. Siapa lagi? Milkul yamin, perbudakan. Kalau ada budak, zaman sekarang tak katik lagi budak. Makanya macam bab budak ini terkenang dengan zaman dulu. Kenapa Ustaz? Dalam kitab fikih kitab lama pasti nyebutkan sering budak. Banyak nih budak. Sekarang nak kata dulu harta yang diidolakan tu budak. Zaman dulu tu budak. Kalau sekarang mobil, Messi, HP-nya HP apa? Rumahnya di mana? Nah sekarang kan itu. Budaknya berapa dah tanya wong lagi. Ini zaman dulu. Makanya kitab kita zaman dulu banyak nyebutkan nama budak. Milkul yamin. Milik tangan kanan, karena budak itu dicekal dengan tangan kanan. Artinya apa dia? Tangan kanan itu kuat, pemilik, dimiliki budak, dijual beli di pasar. Zaman sekarang tak katik lagi. Setelah zaman Nabi berapa tahun berapa ratus tahun masih ada perbudak. Sekarang tak katik lagi di dunia ini budak. Makanya tak usah kita bahas lagi. Kalau ada budak kita kebut ke Kemudian az-zaujiyah, pernikahan. Seorang suami wajib ngenjuk nafkah siapa? Istrinya. Nah istrinya kaya, nah istrinya miskin, kawin sama anak bos, kaya raya istrinya Ustaz, kawin tu lah punya mobil, wajib kita nunjukin nafkah. Kenapa? Karena dari sebab pernikahan kita harus nunjukin nafkah. Nah jadi 3 wong ini wajib kita nunjukin nafkah. 3 golongan dari kerabat, milkul yamin, budak, atau dari segi pernikahan. Yang lain tidak wajib. Dulu aku Ustaz datang ke rumah, minta duit Ustaz. Yo kalau nanjunjuk yang tidak udah. Madai dulu kita dewek tidak makan, kau tidak peduli. Nah, istilahnya macam, tapi wajib apa tidak? Tidak wajib. Kalau diinjuk boleh pahala, tidak diinjuk juga tidak apa-apa. Cuman alangkah teganya kakak yang kaya raya, dulunya miskin tidak dipeduli kenyo. Kadang wong ni jingok yang jauh, yang depan mata tidak kejingokan. Kenapa sebabnya jingok yang jauh? Yang depan mata ni bau diinjuk langsung dikatoinyo. Nah kemana kau selama ini? Dulu aku sagut. Nah barulah nak dibuat baik. Mati ngenjuk dulu semi ini. Nah akhirnya ngam wong ngenjuk. Dinjuk wong tu terima. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, kalau ada wong datang kepada kamu, memberikan kepada kamu kebaikan, balas. Walaupun kecil, jangan jingok nilainya, tapi jingok cinta kasih wong itu ngenjuk kita. Jangan jingok, cuma semi ini juga. Jangan. Tapi cinta kasih, Allah mengiringkan dia untuk ngenjuk itu berbuat baik itu, balas. Diantari wong kuah, makanan, balas apa yang ada. No ada kopi sama gula Ustaz, sama sirup, balas njuk. Itu yang diajarkan Nabi. Tak punya Ustaz, kami ni miskin Ustaz. Doa ke, ya Allah banyaklah duit dia. Makanya wong yang ngenjuk tu paling cepat kaya. Yang dinjuk tu jangan kaya-kaya. Makin dia ngenjuk makin banyak rezeki dia. Kenapa? Karena di doa wong baik terus dia. Kaya kelah berkailah duit dia, harta dia. Nama itu caranya. Jangan nilai pemberian itu dari nominalnya, tapi jingok cinta kasihnya itu yang mahal. Cinta kasih wong itu yang mahal. Gala wa nafaqatul amudaini, nafkah kedua orang tua. Minal ahli wajibatun. Jadi nafkahi wong tua wajib hukumnya. Berdosa kalau kita jingok wong tua tidak kita peduli. Lil walidaini wal mauludaini, wong tua kita yang masih hidup, tapi dengan syarat-syaratnya. Wal mauludaini, atau anak-anak kita. Kalau anak, masya Allah, ya, bapak tak pernah kehilangan, tak pernah kekurangan bapak kita. Bapak itu merasa sukses kalau anaknya sukses, walaupun kesuksesan anak melebihi kesuksesan bapak. Jadi bapak itu paling demen kalau nyingok anaknya sukses. Paling demen, dia bergebuk mati-matian untuk bayar SPP anaknya, sampai ngutang sana. Kain gedek sini, minjem situ, dah nak ngurus, nak hujan, nak panas, pokoknya anak aku nak sekolah. Itu kalau bapak, dah gatik bapak nalakkan. Kalau tidak normal, yang normal itu dia. Kenapa? Biarlah Ustaz aku dah baca maco, anak aku kaget jadi doktor. Berapa banyak anak tukang becak, anak wong sederhana, doktor, profesor, anak wong biasa-biasa kalau. Kenapa? Karena kegigihan, kesemangatan. Di dunia ini siapa yang paling semangat dia berhasil. Selain daripada doa, jangan kita mengharapkan doa itu dengan semangat. Makin semangat kita makin berhasil. Seluruhnya, dunia bergebuk ngejar duit berhasil gitu.
Bergebuk nyari ilmu, berhasil gitu. Yang males, tak berhasil. Kecuali dapat dari yang lain, nasib atau takdir. Nah makanya seorang ayah wajib nafkahi anaknya. Jangan dia buat anak tapi tidak peduli, wajib dinafkahi. Maksudnya nafkah apa dia? Makan minum dia, baju, pakaian, mungkin bakal dijelaskan. Zukuron kanu au inathan, laki-laki maupun perempuan. Anak lanang atau anak betina, bapak lanang bapak betina, bapak atau ibu. Ittabaquddin am ikhtalafu, sama agama atau beda agama. Saat bapak aku ni non muslim, saat mama nu saat bumi apa dia lagi tidur, dah boleh. Bapak kita hormati. Di dunia kita baik sama dia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kawan ni baik-baik wong tua kita. Dia butuh duit, enjoy duit. Dia butuh duit, enjoy duit. Dia butuh kembang Natal, saat Natalan bapak aku sama lampu-lampunya, nak usah kalau itu ada duit baik. Apa hukumnya jual pernak-pernik ibadahnya non muslim? Tidak boleh. Aku ni biasa buat daun cemara itu sama lampu-lampunya, sama jual baju santa juga Ustaz. Kalau Ustaz nak mesen, oh tidak boleh jualan itu. Kenapa itu? Itu simbol agama lain. Termasuk dalam golongan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Seluruhnya agama. Tidak. Kalau jual yang lain, jual makanan sama non muslim, boleh. Anak ni ke toko Ustaz, agen beras gendum, yang beli sama anak ni non muslim, tak apa-apa jual kan. Untuk apa? Untuk dia makan, tak apa-apa. Tapi kalau simbol agama jangan. Jualkan Quran sama mereka, tak boleh. Kaget jadinya bungkus Quran. Nah, jadi jual Quran sama mereka tak boleh. Sama muslim itu pun bukan arti kata jual, karena Quran tak boleh dijual belikan menurut sebagian ulama. Jadi menjual pernak-pernik ibadahnya non muslim tak boleh. Umat Islam melok jualan, jual bajunya, jual ini. Kenapa? Apa dosanya kami? Kami kan jualan Ustaz, termasuk ta'awun, membantu melancarkan kekufuran. Itu sebabnya. Apa lagi nak mengucapkan selamat Natal sekarang ini? Kalau sudah selamat Natal insyaallah tiap tahun heboh wong tanya mana Ustaz, kalau tidak mengucapkan dosa dah? Tidak, sudahlah, tidak mengucapkan. Kecuali kalau kita terdesak dalam keadaan darurat, kita begawi. Kalau tidak itu aku dihukum. Nah itu berbahaya lain kita ceritanya. Selagi kita tidak kata kaitan, tidak usahlah kita mengucap. Gawe tidak langsung nak berai nak ngucap ke, apa lagi nak nyagoi sendal pula. Mahab baik kita mulia, Islamnya yang mulia. Tak apa-apa Ustaz, toleransi. Ustaz jangan ngajarkan radikal, bukan radikal. Jadi artinya toleransi tapi tidak mengganggu dia. Dia nak pergi nak ngerayu ke ni, monggo jatuh lagi lajulah, kami tak ganggu. Nah, itu toleransi itu. Bukan artinya kita melok ngobeng. No, juga itu melok ngobeng nak terbangan pula. Itu namanya nyampur adukan, menyepelekan Islam yang ada di badan kita. Artinya nanti kami tidak ganggu. Lajulah kamu ini. Kalau kamu sakit kami bantui. Kamu sakit kami bantui. Tapi kalau untuk membantu yang lain tidak. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, kata Allah. Kalau melihat tempat masjid kami mulia, kami tidak mau menjatuhkan Islam kami. Nah, itu namanya toleransi, itu namanya. Bukan artinya toleransi kamu mesti ini. Itu namanya penghinaan Islam gitu. Jadi jangan salah paham. Jadi seandainya punya wong tuanya non muslim. Wong tuanya non muslim, dia tak kata duit saat miskin yang saat non muslim ini abahku. Ibu juga bantui. Jui dia duit untuk dia jajan, untuk dia makan, untuk dia minum, untuk dia beli baju. Baju biasa, kalau beli baju santa tak usahlah basaro. Apa mak beli makanan bah? Tak usahlah kalau beli baju-baju itu. Untuk apa pula wong sago tegak ke cancang ke depan tamu tu. Tak usah. Njuk dia duit. Soal dia nak beli ke apa segala dia. Njuk makanan. Kalau dia biasa njuk pembantu, berikan pembantu untuk apa ni ngelayani makan minum dia tu. Nah itu seorang anak wajib walaupun beda agama. Tapi dengan syarat-syaratnya, kewajiban tadi tu. Kalau wong tuanya dak pacak gawe lah, tua lah, sakit-sakitan, fakir miskin. Kalau wong tuanya berduit, dak ada lagi anak lah, ada lah cukup. Tapi dengan syarat-syaratnya.
Jadi wajib bagi anak-anaknya. Fa'amal walidaini. Sekarang kedua wong tua, wajib kita tunjukin nafkah wong tua kita. Wong tua yang melahirkan kita, bukan abah angkat. Abah asli ini, bapak asli. Fatajibu nafaqatum bisyartain. Syaratnya apa dia ngenjuk nafkah? Al-faqr, kalau dia fakir. Wong tua kita saat fakir miskin saat njui nafkah, njui jajan, njui duit untuk ini. Abahku ni wong rumahnya lah meninggal, Ustaz nak kawin lagi, kawinkan dia. Njui bininya itu tadi tu nafkah dari kita. Iyo kebaikan seorang anak. Jangan misal ini kan. Jadi dinjui yo nafkah setiap hari. Kalau dia fakir miskin. Wa zamanah. Kalau dia sakit-sakitan, sakit tua, apalagi lah di pucuk kasur baik. Jadi nasihat kita ni kalau sampai ke umur 60-70 kita tua. Ingat tidak terasa kita ni lap 50, lap 60, becak sehari 2 hari baru Ustaz. Yo, pelajarannya apa dia? Untung masih muda, guna kelas. Untung masih muda. Tenaga kita kuat. Masih muda tu full, solat sunnah-sunnahnya full digalo. Ibadahnya full. Kenapa? Kalau tua nak baca lagi. Nak duduk itikaf di masjid 5 menit nak kencing. Solatnya meging-meging, tak baca. Artinya ngambil uzur galo untuk orang tua tu. Kalau kita masih muda, full solatnya. Nah, makanya lagi muda ni lah kita full ke. Semangatkan mereka. Karena kita makin tua banyak ngambil uzur gitu. Kalau lagi muda kita tidak ngambil, sehingga masa tua baru nak ibadah, uzur galo lah tua tadi tu. Nah, jadi kalau wong tuanya sakit, maka dibantu nafkah. Apa dia? Makan, minum, baju, ubat-ubatnya. Kan banyak ubatnya dibayari galo oleh anaknya. Nah, ubat-ubatnya. Wal awil fakru wal junun. Atau wong tuanya miskin, sakit atau gila lah atau macam-macam lah. Wal iyadu billah ada. Ya penyakit itu, penyakit. Kalau wong tua tu, kalau wong 60, yashtaki min ghairi illah, ngeluh tapi tidak penyakitan. Wong lapikun tu ngeluh, balak anak sakit, padahal tak sakit. Itulah penyakit wong tua. Kita ni berputar kayak bulan. Umur 40 paling sempurnanya manusia. Umur 40 otaknya full, kupingnya full. Umur 45 mulai matanya dari jauh dah kejingoan, ingat-ingat lupa, giginya lepas 3, kakinya sakit-sakit, apalagi musim hujan ini dah macam metu wong tua. Gagal Ustaz, anak kalau balik metu anginan. Udah 50, 60 makin rusak badan kita, bukan makin bagus. 70 karena umur kita ni 60 70, Nabi Muhammad bin 62 63. Dah lebih dari situ. Ada lebih. Tapi jarang. Yang banyak tua ni wong tino, nenek-nenek banyak. Kalau kakek-kakek, yai-yai sedikit. Ngapa? Banyak tidak nahan hati kalau betino ni. Ada problem 100, 99 dia ocehnya sama lakinya. Plong langsung seger, langsung habis ngoceh tadi habis. Kalau bapak-bapak ada 100 problem, sikok dia omong sama bininya mimi. Habis sisanya tahannya. Pendek umur. Makanya kalau ada problem keluarkan. Tapi jangan mengutuk be. Keluarkan supaya kita panjang, jangan nyimpen di hati, nyakitkan kita itu. Itu tidak bagus. Wa amal mauludin, anak. Aku ni Ustaz ngenjuki anak aku Ustaz sampai kapan? Sampai kapan ngenjuki anak ini? Dari duit sekolah dia. Dinjuki nafkah, fatajibu nafkatuhum alal walidin. Ayah wajib nafkahi anaknya. Dengan syarat kalau masih kecil. Sekolah dia. Kita njuki nafkahnya, duit jajannya semi ini, ongkosnya semi ini, bayaran bulanannya semi ini, lebaran meli ke baju dia. Meli ke ini, hajat-hajat dia, sepatu dia kita ganti, buku tulis dia, tas baru, njuki nafkah dia. Kalau dia masih kecil, atau lah besar, tapi fakir Ustaz. Punya tenaga tak? Kalau punya tenaga mesti bergawe, dia sanjui duit. Anak aku lah kawin Ustaz, masih minta, mana boleh minta kau lah kawin. Jadi mak mano? Kau punya tenaga, kau bergawe. Bergawelah, tak masuk Ustaz, apa dia keahlian kau?
Gawe di pasar tu no, begawe supaya tenaga kita ni kalau kita sehat apiat begawe, usaha. Jangan kita mantep. Allah tidak demen sama wong yang kata gawe mantep. Apalagi tenaganya ada kuat minta sana, gile hari ini minta ke sini, besok minta ke situ. Itu tak bagus itu. Tidak kayo-kayo. Dari dulu, minta terus kan. Iya, wong yang minta tu tak kayo-kayo. Wong yang usaha tu masih diharapkan cepat kayo. Berapa banyak bos-bos dulunya bawah. Ada bos kayo rayo punya tambang, punya sawit, dulunya sopir taksi. Dari sopir taksi berkenalan, kena ada wong nak beli minyak, tunjuknya, boleh duit minyak, beli tanah. Jadi bos, 10 tahun jadi wong kayo. Kenapa? Galak usaha. Makanya jangan nganggur kita jadi wong usaha. Apa dia yang bakal datangkan duit? Usaha gitu. Yang penting ada usaha, kaget dibantu oleh Allah rezekinya. Kalau kita tidak galak berusaha, mendep di rumah, nah itu kapan kayonya? Bukan ngajarkan kita mesti kayo. Wong kayo yang galak bersedekah, yang berbuat baik itu lebih bagus dibandingkan wong yang minta-minta. Tangan di pucuk lebih bagus daripada tangan di bawah. Jangan jadi wong yang biasa minta-minta kepada manusia. Kemudian syaratnya lagi al-faqru wa zamanah. Anak masih dinjuk kalau tak punya duit, miskin, sakit. Apa nak baca pegawai kau? Ada tenaga? Kati sakit anak aku ni Ustaz. Injuk terus sampai ketua oleh bapaknya. Ngapa? Nak baca pegawai dia. Sebab apa? Sakit. Atau al-faqru wal junun. Atau anaknya tadi miskin, ada sakit ya kilo atau apa? Dinjuk nafkah terus dinafkahi. Makannya, minumnya, apa dia kebutuhan-kebutuhan dia. Dinjui lagi. Jadi ayah dinjui nafkah kalau dia lah tua tak punya gawean dia miskin. Anak dinjui nafkah kalau dia masih kecil atau dia lah tua sakit. Dinjui nafkah anak kita. Kalau dia lah punya gawean tak usah dinjui lagi walaupun belum kahwin. Anak aku lah bergawe Ustaz di mana? Di perusahaan ini tapi belum kahwin. Tak usah dinjui nafkah lagi. Tak ada wajib, tidak wajib karena dia lah bisa nyari nafkah dewe. Katanya sampai kahwin Ustaz. Tidak, kalau dia lah bisa lepaskan anak kita belajar. Pokoknya kalau kita yang kayu jangan biasa ke anak kita dari kecil njui mobil Mercy sekolahnya. Kakek dia berharap terus dari kita, ajari mandiri dia. Usaha, ajari mandiri. Bukan kita keras, mendidik dia. Jadi dia tu bisa berusaha. Kalau dia kahwin kakek ada tanggung jawab anak bini dia. Madalah kahwin mendep di rumah karena harta bapaknya tidak dibiasakan dia untuk nyari dewek. Tahu jadi betapa sulitnya. Betapa sulitnya nyari duit jadi dia tahu. Bukan ngunduh belakang daun di rumah tu. Dikiranya boleh ngunduh duit tadi tu. Bapaknya bergebuk dari pagi sampai sore, siang malam. Hujan panas dia hadap, anaknya ngedek di rumah. Suruh dia bergawe. Jadi dia ngerasakan betapa sulitnya nyari duit. Kalau dia sulit, tidak gambu ke duit dia. Kemudian nafkah yang kedua, sebab yang kedua, ar-raqiq wal bahaim wajibah. Kalau ada budak atau ada hewan piaraan, boleh tak miara hewan? Boleh, asal hewannya bukan fawasik, hewan perusak. Hewan perusak tak boleh kita piara. Apa hewan perusak tu? Ular. Itu perusak itu. Itu tidak boleh piara. Kalau piara, njuk makan. Burung boleh. Ada hadis Nabi itu, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil, burung pipit. Rasulullah lewat depan rumah. Tengok budak kecil nangis, sangkar burungnya terbuka, terbang burungnya. Hadisnya ini. Imam Syafi'i mentafsirkan boleh yang kari burung yang suaranya lemak, apa di burung apalah macam-macam, cak rawa, jong jawanya dah, burung perkutut. Asal ingat makan minumnya dinju, kandangnya dibersih ke, makan minumnya. Kita nju, boleh kita nangkar burung-burung hewan-hewan piagon yang ada kelemahan. Indah suaranya, kan ada burung kan demen nama suaranya cuacuin. Burung tadi itu ada. Kalau di Jawa banyak rumah ulama-ulama, kiai-kiai itu punya burung perkutut. Mereka punya anggapan sihir itu bisa masuk ke rumah kalau mata terpejam.
Burung dak macam-macam matoi melek terus walaupun tidur melek kata. Dak kena sihir kata. Dijadikannya penangkal. Wallah alam benar apa tidak. Benar apa tidaknya ni dak tahu. Cuma nyampaikan cerita baik. Jadi wajib kalau wong punya budak wajib nunjukin nafkah budak, makan minum istirahatnya. Pagi begawe, sore istirahatkan. Malam biar dia tidur, nunjuk makanan, nunjuk baju. Dak katik lagi ni tinggal cerita baik. Wala yukallafuna minal amal ma la yutik. Jangan dipaksa begawe siang malam. Dia manusia juga. Kalau kita punya piaraan dulu kan galak punya keledai, sapi untuk bajak tadi itu. Ada saat-saatnya istirahat, njuk makanan yang cocok. Kalau di luar negeri sana punya onto untuk dibajak sawah atau yang lainnya. Jangan gawenya besar, makanannya sedikit. Pernah terjadi zaman Nabi ada onto galak ngamuk. Begitu ketemu Nabi dia ngomong, onto tadi tu ngomong, aku suruh begawe berjam-jam katanya, dari pagi sampai ke malam katanya, makanannya cuma semini katanya. Rupanya marah onto ni makan sedikit. Kita kalau suruh bos kita begawe terus gaji kecil, ganti wong. Tak ada manusia, tak hewan. Itu kalau. Wa nafaqatu zaujah, yang ketiga istri kita dengan perkawinan, pernikahan, baik pernikahan umum atau siri. Tahu kawin siri sekarang kan banyak heboh kawin siri. Saksi kawin itu minimal ada saksi sama wali 3 kok wong sudah kawin, itu namanya nikah. Apa dihebohkan, disebarkan di WA di mana. Itu yang bagus pernikahan tu macam itu. Pernikahan tu biar wong tahu kalau jadi kita berjalan berdua, woi wong ni lah kawin, jadi wong tidak suudon. Kalau kita kawinnya singitan, kita berjalan berdua, nah budak ini awak siapa dia ni? Kan wong tak tahu kan? Jadi wong tak tahu. Jadi pernikahan tu kata Rasulullah a'linun nikah. Meriahkan pernikahan, wadribu alaihna bidupub. Pukul terbangan. Makanya di Palembang ini kalau ada wong kawin ngarak. Ngarak karena Nabi ngomong pukul alaihi terbangan, pukul terbangan supaya wong tahu kalau. Jadi istri kita, berapa kok istrinya? Siko 2, 3. Itu pribadi. Wong kawin tu urusan pribadi. Ada ulama yang tidak kawin. Ada ulama tidak kawin. Itu pribadi dia. Dia tidak ngajak wong supaya tidak kawin. Awas jangan kawin. Tidak pribadi. Jiwa kita ni beda-beda. Ada yang wong demen sama kitab, demen sama ilmu, sehingga dia terasyik nyingok kitab tadi itu. Itu para ulama. Ada di antara Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggalnya umur 41, belum kawin. Itu pribadi. Ada wong belum kawin, itu pribadi. Tak bisa gitu, ngapa dia tidak kawin, tak ngamalkan sunnah Rasul. Beda-beda tiap wong itu. Jadi urusan pribadi wong. Tak bisa kita ngatur ngapa dia kawin, ngapa dia tidak, ngapa dia duit kok. Ya mungkin kurang. Kan tak bisa, jiwa kita ni beda-beda, tidak sama-sama. Jadi wajib memberikan kepada istri kalau istrinya patuh. Pagi ngilang, balik merengut rainya, dak usah nunjukin nafkah yang macam itu tu. Kita kalau tak nunjukin nafkah panjang usah ceritanya, tambah liar bini aku, apalagi anak orang berduit. Jadi wajib ditunjukin nafkah kalau istrinya patuh, nugut sama dia. Kalau tidak nugut sama dia, nusyuz, membangkang, makanya bini yang biasa senyum, tahu-tahu kita balik lagi merengut, itu sudah dianggap membangkang gitu. Makanya jangan banyak senyum gini sama laki, membangkang ujungnya. Nah, jadi yang membangkang tidak wajib ditunjukin nafkah. Ala zaud wahya muqaddarah. Nafkahnya itu tergantung lakinya. Kalau lakinya lagi banyak duit, sah. Kalau lakinya lagi tak katik duit, ci. Kalau lakinya lagi sedang-sedang, setengah. Jadi tergantung berapa Ustaz. Apa sejuta sehari apa? 2 juta sehari apa? Tidak. Yang penting makan, minum, apa dia lagi keperluan dia, sepatu dia, baju dia, hajat-hajat dia yang lain, enjoi lakinya yang mayanya. Walaupun lakinya lebih, bininya lebih kaya. Bini aku ni anak orang berduit Ustaz, hartanya banyak, aku tak kata ertinya. Walaupun macam itu, kau harus enjoi nafkah dia. Makan, minum, tanggungan, mayar listrik, mayar ledeng, mayar pembantu, itu tanggungan kita kalau harus kita enjoi.
istri kita, jangan sampai kita tidak kasih mereka. Kalau tidak ngasih, ini berbahaya ini. Dia boleh minta jeri, kecuali kalau sabar. Ini nanti bakal dibahas ini. Jadi tergantung halnya. Mugaddarah fa in kana zawj musiron pamudan. Kalau lagi tajir lakinya, sak dikit. Min ghalibi kuti baladiha, dinjuk makanan pokok, beras, nasi, makan minum dia diperhatikan. Lauk pauknya, kalau biasa lauknya yang mahal, juga yang mahal. Kalau lagi kayu, juga yang besar. Ayam, daging, kambing. Kalau lagi sago, telur. Kalau lagi sago ya telur, nasi. Yang biasa unjuk. Wa yajibu minal udmi minal kiswah, dinjuk juga baju. Kalau lagi banyak duit musim dingin juga baju dingin yang tebal. Kalau musim panas juga baju yang tipis. Kalau lagi tidur pakai daster. Baju dalam-dalamnya dinjuk galo. Alhasil kebutuhan dia dijamin galo. Kalau suaminya tidak nunjuk nafkah, mak mana Ustaz? Suaminya tidak nunjuk nafkah, maka sebagusnya istri bersabar. Laki akun Ustaz tak pernah nunjuk nafkah. Ada dalam hadis itu, istrinya Abu Sufyan ngelapor ke Nabi, laki aku ni pelit. Kata Nabi apa dia? Huzi ma yakfiki li waladiki, laki wali waladiki. Ambil duit dia secukup untuk makan minum kau dan anak kau. Makanya dalam hukum fikih boleh tak ngembek duit laki Ustaz? Banyak ibu-ibu bertanya Pak. Kalau untuk nafkah boleh, kalau untuk yang lain tak boleh. Biasa nafkah aku ni 100.000, laki aku tak ngenjuk Ustaz, ngembek 100.000 baik. Jangan ngembek ngemet. Tak boleh ngembek khusus untuk nafkah boleh. Kenapa? Karena ini kewajiban laki. Jadi kalau lakinya tidak ngenjuk nafkah, dinjuk tahu tidak ngenjuk nafkah, alaiha as-sabr. Hendaklah sabar atas kemiskinan lakinya. Wa illa kalau tidak sabar tu, tak kuat lagi Ustaz, fashin nikah. Minta balikkan baik ke rumahnya. Kalau tidak ngenjuk nafkah, makanya berbahaya. Untunglah bini-bini kita tidak ngerti bab ini. Kalau ngerti sago kita, lagi musim hujan ini tidak ngajar majlis. Nah Ustaz ngubek kawan ni, makanya jangan disebar di sana. Makanya kita selalu kalau lakinya lagi sago, jangan ngubek peceri, jangan sabar bela. Kakek mungkin ada saatnya. Kan kita kehidup ekonomi kita kan maju mundur. Zaman pasar lagi sepi, zaman ini kadang lagi naik, kadang lagi turun. Itulah yang namanya dunia tu macam itu. Dunia tu tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi yang namanya dunia ni. Tak ada yang namanya abadi di dunia ini. Jadi kalau lakinya lagi sago, dah punya duit, tidak nunjuk nafkah lah, maka hendaklah kita pesankan sabar baik. Kalau tidak kuat lagi, tidak sabar lagi, maka dia boleh fashun nikah. Begitu juga lakinya waktu kawin tidak mau bayar mahar mas kawin, maka laki bininya boleh minta fasih nikah kalau tidak bayar mas kawin. Ma'asyiral hadirin, ini masalah nafkah. Jadi intinya seorang ayah, seorang anak wajib nafkahi keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, anaknya. Begitu juga piaroannya, begitu juga istrinya. Dinjui nafkah yang sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rizki yang halal, yang berkah, bisa kita ngenjuk nafkah anak bini kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari musibah, malapetaka. Saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mudah-mudahan dijauhkan dari musibah negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.